رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قديم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا لطيف يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محسن يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا احد يا فرد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا اول يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والاكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله وارحمنا والمسلمين واحفظنا والمسلمين واحفظنا والمسلمين وفرج عنا والمسلمين وعجل بإهلاك أعداء الدين وهب لنا ولأحبابنا في هذه الساعة وفي كل حين أبدا ما وهبته لعبادك الصالحين في كل حين أبدا مع العافية التامة في الدارين وافتح علينا فتوح العارفين واغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك واهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم إنا نسألك كمال العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم استر روعاتنا واكفنا كل هول دون الجنة وارزقنا وأحبابنا أبدا سعادة الدارين اللهم يا سابق الفوت ويا سامع الصوت ويا كاسر العظام لحما ومنشرها بعد الموت صل على سيدنا محمد وآله وسلم واجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا وارزقنا من حيث لا نحتسب يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين أنجز لنا رحمة من عندك نسعد بها في الدنيا والآخرة وتقضي لنا كل حاجة فيهما وللمسلمين وتهب لنا بها ما وهبته للمحبوبين وترزقنا بها كمال المعرفة والمحبة والهدى والتوفيق والتقى والعفاف والعافية والغنى والرضا واليقين فتجمع لنا بها بين خيرات الدنيا والدين مع كمال السلامة من الفتن والمحن ومن كل شر وغفلة وكرب وضر وذنب وعيب وسحر وعين اللهم إنا نسألك لنا ولأحبابنا أبدا وللمسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك مما سعادك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعبادك الصالحون وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم هب لنا ولهم كل خير عاجل وآجل ظاهر وباطن أحاط به علمك في الدين والدنيا والآخرة واصرف وارفع عنا وعنهم كل سوء عاجل وآجل ظاهر وباطن أحاط به علمك في الدين والدنيا والآخرة
يا مالك الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم يا الله. سخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله. ورد كيد الكائد وكل طاغ مارد وحاسد معاند بحق سر قاسم يا الله. يا عدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم يا الله. سخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله. رد كيد الكائد وكل طاغ مارد وحاسد المعاند بحق سر قاسم يا الله. يا عدتي يا عدتي يا منقذ من شدتي وجهت لك وجهتي يا عظيم يا الله. سخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بنصر منك يا كريم يا الله. رد كيد الكائد وكل طاغ مارد وحاسد معاند بحق سر قاسم يا الله. Iya, kalian asli tapi tinggal nggak hilang. Nah, kita foto-foto terus tetap pekalongan. ini temu cepat ketemu tak masuk di alkohol. Sopo. Ada orang. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا مثل ما نواه آباؤنا وأجدادنا وشيوخنا ورجالنا وأسلافنا الصالحون. ونوينا مثل ما نوى سيدنا الإمام عبد الله بن حسن بن طاهر وجميع المتقدمين في هذا المسجد. الله يدخل نيتنا في نيتهم وأعمالنا في أعمالهم ومقاصدنا في مقاصدهم. نسأل الله القبول والإقبال صلى الله عليه وسلم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا تعلم وتعليم ونفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة. وحث على تمسك بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وصحبه وسلم دلالة على الهدى والخير وابتغاء الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيديه وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم. افتح علينا وعلى أهلنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم. اللهم ارزقنا علما لدنيا مشرب صافي الهني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني. أما بعد ومن كلامه صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه جرس
In kuntum tuhibbuna al-hilyatal jannah wa hariraha fala talbasuha fid dunya wa la tantifu asyib fa innahu ma min muslimin yashibu syaibatan fil islam illa kanat lahu nuran yawmal qiyamah. Innallaha tayyibun yuhibbut tayyib nadhifun yuhibbun nadhafah karimun yuhibbul karam jawadun yuhibbul jud fanadhifu afniyatakum wala tashabbahu bil yahud. Thalathatun la turad al-wisadah wad-duhun wat-tib. Tibur rajul ma dhahara rihuhu wa khafiya launuhu wa tibun nisa ma dhahara launuhu wa khafiya rihuhu. Kullu 'ainin zaniyatun wa innal mar'ata idza ista'attarat thumma marrat bil majlis fa hiya zaniyah. Ayyuma imra'atun asabat bukhuran fala tashhad ma'ana al-asya' al-akhirah. Ashrun min al-fitrah ghusl syarib wa i'fa'ul lihya wa siwak wa istinshaq wal ma' wal madmadah wa ghusl al-adhafir وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف العبد وحلق العانة وانتقاص الماء يعني الاستنجاء والبراجم عقد الأصابع الظاهرة. وقال عليه الصلاة والسلام لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. Man sawwara suratan adzabahu Allah biha fi yaumil qiyamah hatta yanfakhu fiha ar-ruh ma huwa binafikh. La tadkhulul malaikatu baitan fihi suratun wala junubun wala kalb. Bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul malaikatu baitan fihi jaras. Tidaklah malaikat itu masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada lonceng. Ada lonceng. Karena lonceng ya, bukan bel ya. Kalau bel hampir banyak rumah yang pakai bel. Ya. Tapi ini lonceng. Kenapa? Karena lonceng itu identik dengan cara ibadahnya sebagian atau agama tertentu. Jadi kalau caranya panggil itu dulu kalau orang-orang seperti yang beragama Nasrani itu kalau memanggil untuk ibadah, waktunya ibadah ataupun waktunya berkumpul ya lonceng ini pakai. Ya. Sehingga tidak masuk malaikat itu kalau dalam rumah itu ada lonceng tadi itu. Tapi ya malaikat maut ya tetap melebur ya. Saya pikir kok panjang umur nanti kayak lonceng ya enggak, malaikat maut ya tetap melebur. Ya. Itu dikatakan maksud malaikat ini di sini adalah malakur rahmah. Malaikat membawa rahmat. Dan ini hadis luar biasa, panjang lebar, dan juga ada nanti di terakhir ini juga dikatakan. Ya. Bahwasannya termasuk malaikat itu tidak masuk di rumah yang di dalamnya ada surah. Surah itu apa? Surah itu kalau zaman dulu bukan lukisan, surah itu. Surah itu identik dengan gambar yang zaman dulu. Orang zaman dulu itu ya, itu kalau gambar itu gambarnya pakai surah itu pakai ada berbentuk seperti patung. Dan itu sudah ma'ruf kalau orang kalangan-kalangan sejarah, tarikh, sirah itu ma'ruf, sudah tahu bahwasannya gambar itu adalah yang, cuman orang-orang akhir zaman ini kemudian mengatakan, wah nggak boleh lukisan, salah. Nah, itu salah. Nah yang ada itu adalah gambar itu dibentuk kecil-kecil gitu, kayak patung kecil gitu. Kalau nggak salah ada itu pernah film apa itu Umar bin Khattab, ya, film Omar itu kayak gitu tuh. Jadi kalau ada keluarganya yang meninggal kemudian dibentuk patung-patungan, ini nanti kasih nama misalnya Syaibah
Nanti dikasih nama satunya lagi Utbah. Ya. Seperti itu. Nah itu yang nggak boleh. Kenapa? Karena dikatakan dalam riwayat yang lain, li'anna syaitan yastadhillu bidhillih. Syaitan itu bersembunyi di bayangannya. Itu bayangan. Yaitu yang memiliki dimensi tiga dimensi itu. Nah, itu yang nggak boleh itu. Begitu juga al-kalb. Begitu juga junub. Orang junub ya nggak boleh langsung segera mandi. Karena yang namanya junub itu, kenapa junub itu daripada janb, artinya apa? Menjauh. Tadi kalimat artinya menjauh, yang sekiranya itu yang jauh adalah malaikat rahmat. Ya. Malaikat rahmat yang jauh. Itu. Jadi termasuk juga kalb atau anjing dengan segala jenisnya. Anjing juga gak bisa malaikat masuk di dalam anjing kecuali anjingnya tersebut anjing yang diperbolehkan. Oh ada anjing yang diperbolehkan, ada namanya kalbun muallam. Kalbun muallam itu yang dipakai untuk berburu, itu kalbun muallam itu. Nah, subhanallah, kalau dalam ayat itu penafsiran daripada kalbun muallam itu ternyata kalbun muallam itu adalah anjing yang sudah terdidik. Artinya anjing tersebut menjadi pintar katanya. Anjing aja kalau pintar sudah dimuliakan. Anjing saja kalau pintar itu dimuliakan, sehingga gigitannya pun itu dimaafumi. Ada hukumnya di Al-Quran disebut. Nah, Jaros itu juga pernah suatu ketika Bilal sebelumnya itu baginda Nabi Muhammad SAW ingin memberitahu sahabat cara-caranya bagaimana ini caranya supaya orang-orang ini datang kalau waktunya sholat datang. Maka dia pakailah yang masih banyak pikiran. Akhirnya ada yang mengusulkan pakai trompet. Wah ini caranya Yahudi katanya. Karena tabiat baginda Nabi Muhammad SAW itu tidak ingin menyamai agama yang lain. Lalu kemudian ada yang mengatakan ya Rasulullah pakai lonceng aja ya Rasulullah. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, wah nggak bisa katanya. Itu seperti agama Nasrani. Nggak taunya Sayyidina Umar dan Sayyidina Bilal punya mimpi yang sama, yaitu adzan tadi. Jadi adzan itu ternyata hasil daripada mimpi Sayyidina Umar dan Sayyidina Bilal. Akhirnya Bilal yang naik Allahu Akbar karena suaranya yang paling keras suaranya Bilal itu paling nyaring tapi paling enak. Jadi nyaringnya itu enak. Makanya kalau antum melihat orang-orang Afrika itu Masya Allah suaranya itu enak-enak. Sedangkan Sayyidina Umar bin Khattab itu suaranya keras tapi lebih wibawa, berkarisma suaranya. Yang ditakutkan kalau Sayyidina Umar yang adzan orang ketakutan malah ketakutan. Itu. Jadi akhirnya diadakanlah yang namanya itu. Terus kalau beduk bagaimana? Beduk itu nggak ada di agama lain. Beduk itu wasilah ya, supaya orang, karena suaranya orang kan terbatas, dibedakan dengan suara alat. Nah beduk itu alat, makanya nggak ada yang penek beduknya sami ini percuma, nggak nutut suaranya. Tapi beduknya itu dibuat besar karena ketika dipukul suaranya semakin jauh. Nah semakin jauh itu nanti kemudian setelah beduk baru yang namanya adzan. Itu nggak masalah karena tidak menyamai daripada agama lain. Tapi tetap harus ada adzannya karena adzannya sudah masuk ke dalam syariat. Itu. Kemudian in kuntum tuhibbuna hilyatal jannah, apabila kalian menyukai perhiasan-perhiasan surga. Wa hariraha, dan sutra-sutra surga. Fala talbasuha fid dunya, maka jangan dipakai di dunia.
Ada beberapa hal di surga itu menjadi halal sedangkan di dunia menjadi haram. Khamr itu di dunia haram, di surga halal. Maka sebagian daripada syariat itu mengharamkan apa-apa yang ada di sini karena ketika di surga itu nanti menjadi halal. Maka di dunia menjadi haramnya. Dan sebagian lagi itu namanya amrun ta'abbudi. Kita diperintah selesai ya itu sudah. Itu amrun ta'abbudi, perkara yang kita ini untuk sadar bahwasanya kita hamba. Jadi ikut aja sudah. Cuman ada beberapa hukum daripada emas dan juga beberapa hukum daripada sutra. Sutra yang asli itu kalau kena besi atau pedang itu melingsi pedangnya. Itu sutra yang asli. Saking lembutnya itu ya, saking lembutnya sampai yang namanya ketajaman itu nggak ngaruh. Apa ya? Merosot nggak? Seret. Saking tajamnya itu. Jadi pedang itu seperti itu. Itu sutra yang asli. Makanya ada beberapa orang itu yang bahkan kalau misalnya orang tersebut tertimpa penyakit jarab itu penyakit gatal-gatal, dan dia ingin menutup auratnya itu dengan sutra, maka diperbolehkan selama dia mengalami itu sakit. Kalau sakitnya selesai, nggak boleh lagi, haram lagi, kembali ke hukum asal. Peperangan begitu juga. Tapi kebanyakan yang peperangan kemudian pakainya derek. Derek itu apa? Baju besi atau baju yang terbuat daripada untaian besi. Untaian besi itu sudah dipakai dari zaman dulu. Jadi apa namanya? Bukan, rantai. Rantai itu dibentuk sampai jadi baju. Ya itu berat memang. Tapi ada kalau zaman apa namanya? Kalau di Indonesia zamannya Majapahit, Raden Wijaya gitu ya. Tapi kalau di luar negeri itu, dan subhanallah tahun 12 sekian lah, atau tahun berapa gitu, abad 12 sekian atau abad 11 itu awal mula daripada dinasti Ottoman. Itu dia pakai baju diranya itu, baju perangnya itu terbuat dari kulit yang sudah disamak, yang sudah benar-benar ranu. Sehingga kulit tadi itu saking tebalnya, kadang-kadang kalau dipanah, itu panah tidak nancep, mental. Kalaupun nancep cuman masuk sedikit aja. Dan pedang itu nggak memotong itu. Jadi pedangnya itu nggak bisa menebas. Itu yang dipakai sebagai pakaian. Karena dinilai oleh ulama orang-orang Ottoman zaman dulu tuh bahwasanya itu lebih ringan dibandingkan besi. Kalau besi pergerakannya susah. Tapi kalau kulit tadi itu yang sudah keras itu kulitnya itu. Jadi dibuat tebal kulit itu. Itu pergerakannya lebih enak dan lebih ringan. Jadi seperti itu. Wala talbasuha fid dunya, kalau engkau menginginkan perhiasan-perhiasan dunia serta apa namanya hariraha sutranya, maka jangan dipakai di dunia. Nanti tidak diharamkan di surga. Dalam hadis yang lain, la tantifu asyib, jangan kamu cabut uban. Ada uban cabut. Jangan. Kenapa? Itu pertama hukum aslinya makruh. Itu hukumnya aslinya makruh. Fa innahu ma min muslimin, maka sesungguhnya tidaklah daripada setiap orang muslim yashibu syaiba, beruban fil Islam, ketika dalam keadaan Islam, illa kecuali kanat lahu nuron, baginya uban tersebut akan menjadi cahaya di hari kiamat. Nabi Ibrahim itu adalah orang yang pertama kali mempunyai uban. Nabi-nabi dulu gak punya uban. Tapi kemudian ketika zaman Nabi Ibrahim punya uban. Maka kaget Nabi Ibrahim, loh ini kok rambut muncul putih. Apa? Iya enggak gitu. Lalu tanya, ya Rabb,
enak ya. Nabi tanyanya langsung sama Allah. Ya Rob, nggak usah ditelepon Rek. Lu kan zaman dulu nggak ada telepon gitu kan. Ya, langsung tanya sama Allah, ya Allah ini apa ini? Katanya itu adalah cahaya, nur. Maka hukumnya makruh. Gitu. Jadi kalau ada uban, ya coba cabuti. Boleh disemir, ada dalam keadaan tertentu. Nggak asal-asalan semar-semir ya. Tapi apa? Disemir itu kalau keadaan misalnya dalam keadaan hajat yang penting dan tidak warna hitam. Tidak warna hitam. Kecuali ada henna atau dari daun pacar gitu ya. Yang itu warnanya memang membawa ke hitam, ya itu terserah, itu nggak apa-apa masih. Tapi kalau warna hitam itu ada yang mengharamkan dan ada yang memakruhkan. Yang kita lihat daripada guru-guru kita itu enak, itu bubuk daripada pohon pacar itu. Apa pohon pacar sini? Hah? Itu dikeringkan, ditumbuk, dikasih air, dioleskan. Makanya kalau kita ngelihat guru kita Syekh Habib Umar, guru kita Habib Umar itu merah. Loh itu memang henna itu. Dan itu kalau ada ubannya. Baginda Nabi Muhammad SAW itu ubannya ada 3. Ketika ditanya, ya Rasulullah ada ubannya. Kata Rasulullah SAW, syayyabatni hudun wa akhwatuha. Yang membuat saya ini menjadi peruban ini adalah surat Hud dan sejenisnya. Apa kalau nggak salah ayatnya bunyi wastaqim kama umirta. Itu saking takutnya wastaqim kama umirta itu istiqomahnya itu sampai seperti itu Rasulullah SAW. Kalau ubannya Nabi Harun itu yang unik. Ubannya Nabi Harun itu yang unik. Bagaimana ubannya Nabi Harun? Ubannya Nabi Harun itu gara-gara dikeremes sama Nabi Musa. Begitu 40 hari miqat ya. Miqat di Rabbih itu ya, miqat bertemu mukallamah dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah 30 tambah 10 hari Nabi Allah Musa turun. Begitu turun ngelihat Samiri. Samiri itu namanya siapa wallahu a'lam, tapi Samiri itu dari Samir. Dari negeri namanya Samir, makanya Samiri. Itu enggak taunya bikin patung bakor itu, bakorah itu. Setelah bikin patung bakorah tersebut disembah karena di situ dia Samiri itu mendapatkan bekas telapak kaki malaikat Jibril. Yang kalau itu bekas tersebut itu diinjak sama malaikat Jibril, itu enggak taunya tanah itu nanti bergerak terus, goyang terus tanah itu. Diambil kemudian dimasukkan ke dalam patung tadi itu, patung sapi tadi itu. Sehingga patung sapi itu bergerak gitu. Nah, kemudian itu turun disembah. Ya. Apa ayatnya? Ya Musa, ij'al lana ilahan kama? Kama kanu alihaya. Ya Musa, tolong jadikan kepada kami itu Tuhan juga, bikinkan Tuhan buat saya, buat kami. Sebagai mereka juga punya Tuhan katanya. Nabi Musa mau diolok itu. Akhirnya kemudian disembah itu patung tadi itu. Patung sapi tadi, Nabi Musa turun, Nabi Harun itu orangnya ya Allah, orangnya itu apa ya? Orangnya itu sabar gitu loh. Dicegah, jangan enggak mau ya siapa menek. Gitu. Itu Nabi Harun itu seperti gitu. Nabi Musa kebalikannya. Ini padahal satu kakak beradik, tapi Nabi Musa itu sifatnya lebih temperamen, sedangkan Nabi Harun itu sifatnya lebih lembut. Akhirnya marah Nabi Musa. Ya Harun, wahai Harun, apa kamu yang mengizinkan ini katanya? Enggak, saya enggak tahu ya Ibnu Umar, saya wahai anak ibuku saya enggak tahu katanya. Sama Nabi Harun, sama Nabi Musa ditarik jenggotnya Nabi Harun, dikeremes. Begitu dikeremes kayak gitu sampai ketakutan Nabi Harun. Ya. Begitu dilepas bekas tangan ini jenggotnya ini sebagian diremes, sebagian enggak ada keluar. Itu yang ketika dibuka sing ubaran niku sing dikeremes niku.
yang digenggam tadi itu beruban sedangkan bawahnya masih hitam. Saking kuatnya Nabi Musa ngeremes tadi itu. Ya maklum rek, tahu ngampleng malaikat maut ya apa mana itu. Itu Nabi Musa. Wah kata itu ubannya Nabi Allah Harun. Innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah itu thayyib, indah, yuhibbut thayyib, menyukai yang keindahan. Allah itu suka yang indah-indah. Nadhifun, Allah itu suci, bersih, menyukai kebersihan. Karim, Allah itu mulia dan menyukai sifat-sifat mulia. Allah itu jawad, dermawan, dan menyukai sifat kedermawanan. Maka kata baginda Nabi Muhammad, fanadhifu afniyatakum, maka bersihkanlah tempat-tempat kalian. Wala tashabbahu bil yahud, dan jangan engkau mencontoh orang Yahudi. Loh kenapa kok katanya orang Yahudi itu salah satu sifatnya itu ya, itu pertama kalau buang-buang kotoran itu atau maaf ya kalau buang hajat itu seenak-enaknya. Seenak-enaknya. Dan banyak sifat-sifat yang lain ya, sifat-sifat yang buruk daripada Yahudi itu. Dan sifat yang disebut di dalam Al-Qur'an yang paling umum ya khianat, sifat khianat. Kalau janji mesti ingkar. Itu Nabi Musa itu yang saya sampaikan tadi ya di majelis sore tadi itu salah satu sifatnya Nabi Musa sampai di prank. Ya Nabi Musa kami mendukungmu. Begitu dijak perang, idhab anta wa rabbuka faqatilah. Begitu sudah waktunya perang, berbaris peperangan, dia mengatakan, Musa berangkatlah engkau dan Tuhanmu faqatilah, maka peranglah kalian berdua. Inna hahuna qa'idun, kami di sini ngenteni. Tak antenin hari dulu saya perang sama Musa. Nah, ini sifat khianatnya. Thalathatun la turad, 3 hal yang tidak boleh ditolak. Apa itu? Yang pertama al-wisada, bantal. Antum kalau misalnya ada orang ini bantal, jangan ditolak. Karena itu termasuk hal yang makruh untuk ditolak. Bantal itu. Kemudian ad-duhun. Apa itu duhun? Duhun itu apa ya? Perapen loh. Ya. Dupo ya. Atau apa? Ya, biasanya kan kalau majelis itu kan kadang-kadang diputarkan itu. Jangan ditolak itu. Ada makna lain daripada duhun, itu minyak. Karena di daerah jazirah, daerah Arab sana itu biasanya kalau musim-musim tertentu kering. Keringnya luar biasa. Sehingga kadang-kadang dikelilingkan minyak itu, minyak zaitun atau minyak apa gitu, supaya sebagai pelembab. Ya, sebagai pelembab. Watib, parfum. Kalau ada orang mau ngasih parfum ya dikasih, terima. Tapi ya ojo sembarang ngekei parfum. Ono etika rek. Ini maaf ya. Parfum misalnya ini teko Gahru rek. Wis regane larang, ya, makanya tak eman. Aku nek gawe sengiten terus terang wae. Ya, wis larang wis dikasih, kret, mari ngono pas mlebu ngene ana wong ngekeki minyak wangi. Terus minyak wangine iku maaf ya bukan ngecek, cuman dia harus paham lah. Ya. Jadi ambune minyak wangi itu Gahru itu mau hilang. Berubah jadi minyak wangi biasa. Ya. Kalau nggak salah ada videonya sahabat Habib Jamal ya. Bahas masalah minyak wangi. Ya itu bukan apa, tapi kalau perubahan seperti itu ya ya. Kalau mau ngasih itu yang baik sekalian. Yang baik sekalian. Pas maulid kadang-kadang dikasih minyak wangi gitu ya. Kalau minyaknya enak, enggak masalah. Tapi kadang-kadang minyak semprot.
Ambek lewat semprot-semprot, set, ambune rek. Dan saya pernah kasus seperti itu ya Allah. Gara-gara satu orang, cuma tidak di sini di Kalimantan. Waktu saya di Kalimantan, si wong ambek cepet-cepet ngetokno dibuka dioles, sing diolesnya fresh care. Temenan nih. Tak delok kok anget sang tangan ini. Waduh. Ini pas mau berangkat, jadi kita datang di satu acara makan dulu. Selesai makan ramah-tamah, kemudian Beb acaranya di musola waktu itu. Ayo kita berdiri gitu sampai dikarak maksudnya, karak-karakan ya. Jadi ku wong mau ngetokno minyak wangi dipikir diolesno ambek leko ngono lho nek ngoles. Tangan iki ya Allah. Iku sing akhirnya cuci tangan nggak sempet, terus tak gosok-gosok tisu dijepitno tisu. Sing ngambung tangan iki ambek kelip-kelip ngono pokoke. Siapa maneh? Salahno panitia lah warane. Salahno panitia, iki panitia sing ngekeki minyak wangi ini gitu. Iya. Sampai dibawakan tisu basah. Tak pikir kayak tisu basah itu enggak tambah panas. Serasakno aroma terapi ngono ya. Apa hujan? Kemudian tibur rajul ini adalah gambaran daripada parfum yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Parfumnya seorang lelaki itu tibur rajul ma dhahar rihuhu wa khafiya launuh, adalah apa yang nampak baunya, yang baunya terasa, wa khafiya launuh, dan baunya dan warnanya itu tersembunyi. Artinya kalau digosokkan gini, walaupun seperti misalnya ini warnanya hitam atau pekat gitu ya, hitam. Terus kalau digesek tester tak mainin tak beb. Itu dipakai gini kemudian diginikan, hilang kan warna-warnanya. Nah itu laki. Dan baunya semerbak. Tapi watibun nisa, parfumnya orang perempuan, ma dhahara launuhu, yang warnanya nampak, wa khafiya rihuh, tapi baunya itu enggak semerbak. Cukup baunya tersebut menutupi bau badannya. Itu parfumnya perempuan. Ya ngono lah, tawas dikelir ngono ae lah. Jadi kan ada tawas itu kan untuk menutup bau badan. Ya itu sudah. Atau parfum tersebut yang menutup bau badan selesai, tapi enggak ada baunya semerbak. Kenapa? Islam itu menjaga baik perempuan itu supaya tidak menjadi fitnah. Tidak menjadi fitnah. Makanya diatur sama Islam dengan sebaik-baiknya. Diatur oleh Islam, disusun gitu loh. Itu. Wa kullu ainin zaniyah, setiap ain mata itu bisa berzina. Wa innal mar'a, dan sesungguhnya seorang perempuan idza sta'tarat, apabila dia perempuan tersebut memakai parfum yang semerbak, thumma marrat bi majlis, lalu melewati orang-orang yang nongkrong, suatu majlis, suatu perkumpulan, fahiya zaniyah, maka dia ditulis seperti orang yang berzina. Wal iyad billahi min dzalik. Wah, ini apa? Ini maksudnya adalah parfum yang semerbak dipakai oleh seorang perempuan itu menggoda. Dan wasail fi hukmil magasid. Kadang-kadang wasilah seperti itu perantara, sebuah perantara itu hukumnya seperti tujuan. Jadi yang ditulis itu ya tadi itu, karena bisa menjadi tujuannya. Tapi kalau misalnya perempuan itu di kalangan perempuan sendiri, lalu dia pakai parfum yang wangi dan lain sebagainya, ya nggak apa-apa. Tapi kalau lewat kepada seorang lelaki yang masih mahramnya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau lewat ke kumpulan lelaki yang kemudian nggak pakai mahram atau bukan mahramnya, maka itu bisa menjadi fitnah perzinahan. Waliyadzubillah min dzalik. Makanya itu
Sama hukumnya ketika seseorang memakai HP. Ya. Kullu mubahin yu'addi ilal haram wa kullu syai'in yu'addi ilal haram wa in kana mubahan fahuwa haram. Segala sesuatu ya, yang dia itu walaupun mubah, tapi kalau itu dipakainya untuk suatu hal yang haram fahuwa haram, maka itu barang jadi haram. HP ini mubah, mau siapapun pakai HP silakan. Tapi kalau HP ini tujuannya kemudian untuk yang haram, tujuannya untuk yang haram, apapun haramnya, maka kepemilikan dia HP tersebut hukumnya haram. Orang punya pedang untuk hiasan, masalah. Tapi pedang itu kalau dipakai untuk menyakiti orang, maka pedang itu dia beli haram. Makanya di syariat kalau itu ada orang yang orang itu membeli pedang dan si penjual tahu bahwasannya ini pedang atau pisau mau dipakai untuk yang membunuh atau menyakiti, maka jual belinya itu haram. Jual belinya itu haram. Nah itu juga, begitu juga parfum dipakai lewat orang laki semerbak, dan tujuan perempuan tersebut supaya orang laki-laki tahu itu haram. Itu haram. Pernah seorang sahabat jalan, ini masalah mata ya. Ketika jalan, kemudian sahabat tersebut melihat seorang perempuan yang tersingkap roknya, pakaiannya. Dan dia melihat, dulu itu sama nggak langsung dibalikkan gitu ya, tapi dilihat. Lalu kemudian ingat la ilaha illallah. Akhirnya berangkat masuk ke masjid. Di masjid itu ada Sayyidina Utsman bin Affan, yang kala itu sudah jadi Amirul Mukminin. Enggak taunya Sayyidina Utsman bin Affan melihat orang tadi sambil mengatakan, sesungguhnya aku melihat di matamu mata penzina, katanya. Oh kaget. Hah? Anazala wahyu ba'da Rasulillah, katanya. Apakah turun wahyu setelah wafatnya Rasulullah? Sayyidina Utsman mengatakan, la walakin firasatul mu'min. Bukan wahyu, tapi ini adalah firasat daripada orang yang beriman. Wah, kata. Kemudian ayyuma imra'atun asabat, ini wallahu alam, saya enggak tahu ini makna hadisnya ini. Siapapun perempuan yang terkena bukhur, ya, fala tashhad ma'ana al-'asha al-akhirah, maka jangan bergabung dengan kami di makan malam terakhir. Mungkin itu isyarat ya, isyarat Rasulullah SAW kepada, dan itu yang tahu Rasulullah SAW. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah melihat sahabat yang tidak dalam keadaan berwudu, dia lupa. Riwayat ada satu orang sahabat yang ketika itu makan daging onta, lalu kemudian buang angin. Tapi dia takut mau ngomong saya buang angin enggak. Lalu dia saking takutnya itu dia diam saja. Rasulullah SAW itu bukan orang yang membuka aib orang, enggak. Tapi karena dia itu makan onta, dan beberapa sahabat yang lain makan onta juga, Rasulullah SAW mengatakan, man akala lahmal juzur fal yatawadda. Siapa yang makan daging onta, maka hendaknya dia berwudu. Lihat cara Rasulullah. Akhirnya yang wudu bukan satu dia aja, tapi berapa orang berwudu demi menutupi aibnya ini. Dan itu dialami juga oleh seorang wali min auliyaillah, Hatim al-Asam. Asam itu apa? Tuli. Asam itu tuli. Suatu ketika Hatim al-Asam itu berdagang. Katanya ada satu orang perempuan datang. Ketika perempuan itu tawar-menawar sama Hatim, sama Hatim, katanya perempuan tadi buang angin, banter mana ya? Keperucut itu, cak banter-banter ini. Hatim Hatim ini perempuan sempat malu, sampai kayak apa gitu, sampai kan kelihatan ya, kalau dia itu salah tingkah. Katanya Hatim mengangkat suaranya, ayo tuku apa enggak? Ayo pira iki? Nawar ndak, katanya. Perempuan tadi, iya, enggak kerungu. Angkat lagi suaranya, enggak dengar saya.
Demi seperti itu Hatim Al-Asom ya. Sampai seakan-akan dia menjadikan dirinya itu buta, tuli. Sampai kapan? Sampai perempuan tadi meninggal dunia. Begitu perempuan itu meninggal dunia, baru orang satu kota kaget, loh, kok enggak budek mana? Cuman untuk menutupi aibnya satu orang perempuan tadi. Andaikan kemudian besoknya mengatakan, oh enggak, saya kemarin itu pura-pura budek, itu perempuan itu kan kalau masih hidup perempuan itu dengar, dia akan malu. Jaganya itu Hatim Al-Asom. Rene tutuk dan nitekno entut-entutan. Wah, kita ada 10 perkara yang minal fitrah, daripada fitrah yang insya Allah akan kita sampaikan besok. Ini penting, ini sunnah-sunnahnya. Kalau orang pengen ketok ganteng ya iki caranya. Namanya khisal fitrah. Pembersihan daripada badan kita. Insyaallah besok. Wallahu taala alam bisawab. Yang mau bertanya silahkan. Ya. Qabl Idul Fitri khisal fitrah. Oh ya, ini kuncinya siapa ini? Oh ya. Fadhol. Hadiahnya diambil di bawah ya. Yang mau tanya silahkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mau tanya mengenai surah ayat sajadah itu di surat Shad. Ayat sajadah di surat Shad itu loh. Itu ya. Khilaf kan para ulama, Beb. Apa khilafnya? Maksudnya ada yang menggolongkan itu surat ayat sajadah. Di At-Tibyannya Imam Nawawi dikatakan begitu. Di mana? At-Tibyannya Imam Nawawi. Misalnya saya taklid kepada yang membolehkan gitu, Beb. Di saat saya tilawah terus saya ikuti meyakini bahwa itu ayat sajadah, apakah saya itu termasuk nanti talfik gitu, talfik mazhab, mencampur adukan mazhab gitu, Beb. Sedangkan saya ikut Imam Syafi'i gitu dalam sunnah-sunnah sholat. Loh, itu Imam Nawawi yang ngomong? Enggak, di dalam kitab At-Tibyan. Iya, bukan Imam Nawawi, tapi yang yang menggolongkan itu surat sajadah. Huruf sajadah Shad itu mu'tamad adalah sujud syukur, karena itu kisahnya tentang syukurnya Nabi Daud karena tobatnya diterima. Jadi terus kemudian di dalam Al-Quran kemudian ditulis bahwasanya itu dengan lambang sajadah. Tujuannya apa? Untuk menunjukkan bahwasanya itu tempat sujud. Maka kita dianjurkan untuk sujud, tapi sujudnya bukan sujud tilawah, tapi sujudnya adalah sujud syukur. Dan sujud syukur itu dilakukannya di luar sholat. Kalau dilakukan di dalam sholat, maka itu malah menggabungkan ibadah mustaqillah dengan ibadah yang lain. Jadinya batal kalau orang itu tahu ya, dan paham, sengaja batal sholat. Jadi tidak ada kaitannya dengan aturan main sholatnya, tapi aturan main sujudnya. Itu sujud dilakukannya di luar sholat. Tapi kalau di dalam sholat sepakat mu'tamad bahwasanya di dalam madhab al-Imam Syafi'i. Kalau madhab lain saya nggak tahu, tapi insya Allah saya lihat juga nanti. Bahwasanya itu adalah sujud yang dilakukan di luar sholat. Iya. Kalau Imam Syafi'i gitu. Iya. Yang kedua itu ada juga dikatakan disunahkan pendengarnya itu sujud. Iya. Walaupun yang membaca itu tidak sujud. Betul. Ya, ketika nanti makmum sujud mendengar ketika imam tidak sujud gimana itu nanti? Apakah batal sholatnya makmum? Dalam sholat? Iya, dalam sholat. Kalau dalam sholat ya batal. Karena itu dilakukannya di luar sholat. Andai kan ada satu orang makmum di situ mau sholat, mau takbir gitu, nggak tahu imamnya sujud, atau imamnya baca huruf shad. Nah kalau imamnya sujud batal nanti. Huruf shad, sajad shad.
maka dia kemudian Allahu Akbar, dia sujud. Dia nggak apa-apa karena dia belum masuk ke dalam sholat. Misalnya kalau bukan surat shot, misalnya yang memang disunahkan. Ya. Terus apa yang imam ini tidak sujud, tapi yang makmum sujud. Sunnah apa mengikuti sunnah, tapi yang imam enggak sujud. Enggak boleh. Enggak boleh. Karena dia imam itu harus ditiru. Kecuali dalam hal yang membatalkan sholat, maka tidak boleh ditiru. Kalau tidak membatalkan itu Imam Allahu Akbar, tahiyat keduanya luput. Makmum subhanallah. Lalu apa yang dilakukan makmum? Berdiri ikut imam. Jangan tahiyat sendiri. Nah, karena itu nggak membatalkan. Tapi kalau yang membatalkan seperti huruf shad, sajad shad itu membatalkan. Makmum niru batal kabeh. Kalau sebaliknya, misalnya makmum sujud tilawat, tapi imam, terus makmumnya nggak sujud. Nah, kan sunnahnya kan itu khilaf dalam sunnah ghair maksudah itu ya. Maka si makmum intidhar, nunggu. Oh, nunggu, boleh ya. Nah, yang ketiga itu cara kita sujud tilawah ketika di luar sholat. Apakah perlu takbir juga? Ya takbir. Takbir juga ya. Sebagaimana nanti salam, ya awalnya takbir. Sujudnya 2 kali berarti? Kali. Oh, 1 kali. Kali. Makasih. Allahu Akbar. Sujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang lain. Ada yang lain? Oh ya. Assalamualaikum. Mau bertanya terkait bahasan tadi melihara anjing. Menurut saya itu menarik buat saya karena selama ini pemahaman saya dan yang saya dengar dari ustadz sebelumnya itu haram ya. Tapi sebelumnya beberapa ustadz ngomong itu haram ya kalau misalkan untuk memelihara anjing. Tapi dari bahasan Habib tadi ada pengecualian kecuali anjingnya yang sudah terlatih gitu. Apakah misalkan anjingnya terlatih dan bisa kita pelihara, adakah lagi spesifik pembatasannya ketika kita sudah melatih anjing itu menjadi pintar? Mohon dijelaskan lebih detail lagi. Terima kasih. Ya. Ada sebagian ulama memang mengharamkan. Diharamkannya itu bukan karena hadis ini. Bukan. Tapi diharamkannya itu karena di dalam beberapa mazhab anjing itu hukumnya najis. Diharamkannya itu karena kenajisannya. Ya. Lalu kemudian untuk masalah anjing berdidikan itu dididik dan lain sebagainya, itu bukan karena terkait lagi di dalam kenajisannya, enggak. Dan latihannya itu adalah yang bermanfaat. Ada anjing, masya Allah terdidik. Didikannya apa? Ngejar bola. Tuncal bola, kejar balik lagi. Ini nggak manfaat. Ya, nggak manfaat. Tapi ada anjing yang memang bermanfaat. Seperti misalnya, ada ulama yang mengatakan termasuk daripada anjing mu'allam itu yang berguru, anjing buruan itu yang berburu itu juga anjing lil hirasah, untuk penjagaan, untuk jaga. Misalnya jaga ternak atau jaga apa, itu termasuk dalam dalam makna anjing mu'allam. Itu juga diperbolehkan. Cuman sekarang ini mayoritas orang melihara anjing bukan untuk itu, tapi untuk lucu-lucuan. Nah ini bagaimana? Haram. Ada anjing itu kayak anjing pudel ya. Ada sekarang ini ada anjing gede ini sak telapak tangan gini. Ya.
Kalau kepin lucu-lucuan anjing kucing ya nggak kalah lucu loh. Ya. Nah kalau untuk lucu-lucuan itu, nah ini kaitannya ke situ. Pertama najisnya menurut madhab termasuk madhab Imam Syafi'i. Kemudian juga ada larangan daripada hadis ini. Hadis ini kalau dimasukkan di golongan selanjutnya seperti malaikat tidak masuk ke dalam rumah karena rumah itu apabila di rumah itu ada orang junub. Orang dalam keadaan junub. Junub itu kalau di dalam rumah orang itu bukannya malaikat masuk terus kemudian hukumnya junub dalam rumah haram, enggak, tapi makruh. Apakah itu kalb itu kemudian melihara kalb anjing di dalam rumah itu haram? Mungkin menjadi makruh saja. Kalau menurut hadis ini. Karena itu dalam satu teks hadisnya itu. Nah. Kemudian dalam madhab yang lain, madhab al-imam Maliki, anjing itu enggak najis. Dalam madhab yang lain. Tapi kalau dalam madhab al-imam Syafi'i itu najis. Jadi seperti itu. Batasannya itu najisnya nanti hukumnya mengacu kepada binatang buruannya. Kan kalau berburu kan berarti nanti anjingnya itu gigit. Nah gigitannya ini bagaimana nanti hukumnya? Di situ kenajisannya yang dalam itu saja. Tapi di luar itu karena memang tujuannya untuk berburu kan. Di luar itu maka hukum kenajisannya sama seperti biasanya. Jadi di situ saja anunya. Hah? Ya. Ya. Oh, kalau sampai seperti itu darurat itu. Itu darurat. Darurah tubihul mahdhurah. Kondisional. Karena darurat itu bisa menyebabkan yang dinilai haram itu bisa berubah menjadi halal. Bisa menjadi boleh, bukan halal ya, boleh. Paham ya jadinya. Hai gorenganku kari siji ya. Di sini tanya jawabnya sesuai dengan gorengannya ustadznya. Kalau gorengannya masih ada boleh tanya, tapi kalau sudah habis tutup pertanyaan. Monggo. Silakan yang mau tanya lain lagi. Nambah, ya. Di KPKP no. Ini Bim, saya pernah dengar anak hasil zina itu kan bukan muhrim, ke ayahnya. Bukan mahram. Ya, bukan mahram, sorry. Bukan mahram. Sama ayahnya yang menghamili ibunya di luar zina tadi loh. Kan ada perempuan yang lahir, anak perempuan yang di luar zina. Nanti anaknya kan nggak mahram sama ayahnya. Nggak mahram ini gimana? Soalnya kan di luar nikah, anunya. Jadi kalau misalnya si anak wudu kesenggol bapaknya batal gitu. Iya, kan enggak ada anak yang lahirnya itu di luar nikah gitu. Di luar nikah. Nah, terus kan bukan mahram ke bapaknya kan nggak mahram. Atau dia tidak bisa menjadi wali hakim kan nanti. Menjadi wali. Tidak bisa jadi wali saja. Oh, tapi kalau wudu bisa. Tak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Kirain batal ya? Nah. Enggak. Ya, jadi itu aja, Bu. Silakan. Tapi setelah itu kan dinikahi kan ibunya. Dinikahi. Iya. Senterek gorengan goreng. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi
رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا وذكر رب وفقنا ووفقكم لما ترتدي قولا وفعلا كرما لا دائما وأهل أتقياء علماء نخضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر برضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا واغفر واستر أنت أكرم من ستر صلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صحب مصابيه الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالفك حسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Insyaallah besok malam khatam di sini ya. Khatam di sini, waktu sholatnya tetap seperti biasanya. Lalu kemudian kalau besoknya Id, besok lusanya ya, itu Id, maka nggak ada qiyamul lailnya nggak ada. Tapi kalau masih belum Id, kira-kira masih belum Id apa enggak ya? Hah? Madare siap iki, lambine. Tapi kalau masih belum maka tetap ada. Ini cuman liburnya pas takbiran, baru mulai libur. Kalau sudah seperti itu ya berarti ketemu tahun depan. Insyaallah panjang umur. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Allah.